ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, онҳое ки мустақиман гузориши моро аз варзишгоҳи 20-солаги истиқлолияти Тоҷикистон аз шаҳри Хуҷанд тамошо доранд. Гузориши мустақимо аз бозии даври 8-уми чемпионати мамлакат байни дастаҳои Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ва Равшани Кӯлоб манзури шумо мегардад. ин рақобатро то як андоза классикои футболи Тоҷикистон гуфтан мумкин аст, зеро ин ду даста ҳамеша дар чемпионати мамлакат барои мақому мартаба барои зинаҳои ифтихорӣ талош мекунанд ва имрӯз дар даври 8-ум дар ин майдон бо ҳам рақобат хоҳанд кард. ёдовар мешавем ки дирӯз дар ҳамин майдон бозии дигари ин давр баргузор шуд. Эсхата бо ҳисоби минималӣ 1-0 дар муқобили дастаи вахш тавонист ғалаба ба даст оварад ва акнун дастаи дигари шаҳри Хуҷанд муқобили Равшан бозӣ хоҳад кард. ва нагуфта намонад тамошобинон азиз ки имрӯз мебоисе бозӣ баргузор шавад дар даври 8-ум, вале дидори марказии давр бо иштироки дастаҳои ҳосилот ва клуби марказии варзиш Артиш бинобар сабаби номусоидӣ боду ҳаво мавқуф гузошта шуд ва ин бозӣ пагоҳ бояд баргузор карда шавад. хуб, ҳайти даварон бораи мо шумо нишон дода мешавад. Саёдҷон Зайниддинов, рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе ин бозиро ҳакамӣ хоҳад кард ва ба ӯ дар бозии имрӯза Фарҳод Қуралов ва ҳамчунин Ҳамза Шоимардонов кӯмак мекунанд. Қурбонмулло Шарипов довари чаҳорум дар бозии имрӯза. хуб, имрӯз 25 майи соли 2024 аст ва имрӯз рӯзи ҷаҳонии футбол дар сартосари ҷаҳон таҷлил карда мешавад ва ногуфта намонад ки бо пешниҳод ва ибтикори президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ва Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ акнун баъд аз қарори қабул кардаи Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид ҳар сол дар ҳамин рӯз албатта иди футбол, рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил карда мешавад ки ин воқеан ҳам аз он гувоҳӣ медиҳад ки ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ин навъи варзиш яке аз намудҳои оммавӣ аст ва таваҷҷӯҳ ба футбол хеле ва хеле зиёд ҳам ҳаст. субҳи имрӯз дар ҳамин майдон фестивали калон, фестивали футболи кӯдакону наврасон дар рӯзи таҷлили рӯзи байналмилалии футбол баргузор шуд ки вардишгоҳ пур аз мухлисон буд. бинандаи азиз, вале ҳоло дар бозии дастаи Хуҷанд ва Равшан ки интизор мерафт мухлисони зиёдро бубинем ва шояд бинобар сабаби номусоидӣ боду ҳаво ҳоло дар ин майдон мо мухлисони камтарро мебинем. барои ҳамин бо ки нест онҳое ки ба вардишгоҳ омода натавонистанд метавонанд аз назди оинаи нилгун тавассути шабакаи варзиш ин бозиро мустақиман тамошо кунанд ва фикр мекунам аз ин бозӣ ҳаловат хоҳем бурд, зеро ин ду даста баҳри пирӯзӣ имрӯз вориди рақобат шуданд. ва як бозии дигаре ки дар ин давр имрӯз баргузор мешавад миёни дастаҳои Кӯктош ва Иста Равшан ки ин бозӣ тавассути шабакаи футбол ҳоло пешкаши шумо мешавад бинандаи азиз ва рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказӣ шаҳри Ҳисор баргузор мешавад. мо пеш аз ҳама ҳам ба дастаи мизбон Хуҷанд, ҳам ба дастаи Равшан меҳмони ин рақобат барори камёбӣ таманно мекунем ва бовар дорем ки хотири мухлисони сершумори футболи тоҷикро бо бозии муҷаллои худ хушҳол менамоянд. чеҳраи ду мураббии ҳарду даста Рустам Хоҷаев ва Масуд Назарзода барои мо шумо пешкаш мешавад. мураббии эронӣ ки баъд аз рафтани Аҳлиддин Турдиев ҳоло иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаи Равшанро ба дӯш дорад, дастаро омода кардааст, вале як мушкилӣ барои дастаи Равшан пеш омадааст. бинандаи азиз, яке аз беҳтарин бозингарони ин даста дифогари марказӣ Холмурод Назаров бинобар сабаби 4 корти зарди гирифтааш иштирок карда наметавонад ва дар мавқеи ӯ имрӯз Димитрий Павлиш бозӣ мекунад ки ин бозӣ дебют аст барои Димитрий Павлиш, дифогари марказии дастаи Равшан ва аввалин бор бо пиравнаи дастаи Равшан ӯ вориди рақобат мешавад. хуб, ҳоло довар Саёдҷон Зайниддинов ва ҳамчунин Субҳон Хоҷамов инҷо машварат мекунанд ва шояд чӣ нуқсоне дар оғози ин рақобат ба миён омад. капитанҳои ҳарду дастаро ҳоло Саёд Зайниддинов ба назди худ мехоҳад, Муҳаммадҷон Раҳимов ва Эҳсон Бобоевро ва чӣ ишора ҳам мешавад ки инҷо бояд чӣ кор кунанд. дастаҳо ба ҳар сурат довар кори худро анҷом медиҳад ва ҳоло баъд аз фаҳмондадиҳӣ ва муқаррарот бозӣ ҳам шурӯъ мешавад аз маркази майдон. хуб, ҳоло садои иштоки доварро интизор ҳастем тамошобинони азиз ва дар ин лаҳза бозиро футболбозони дастаи Хуҷанд ҳоло
оғоз менамоянд. خب سرابال شما رو با ایتی دسته شناس میکنیم. بیایید شروع میکنیم از دسته میزبان، دسته خوجان که با 3 تغییرات امروز نظر به بازی گذشته با کلوب مرکزی ورزش ارتش با 1 تغییرات معذرت این دسته هنرنمایی میکند. در دروازه رقم 63 سفرمد غفارов است، در خط حمایه فخرالدین احتمов، رقم 2 رقم 3 تونی بیکاتال، رقم 5 فردوس عبدالسلیمов و رقم 23 فیروز قرایف در مرکز بازی میکند. رقم 8 کاپیتانی دسته خوجان احسان بابویف، رقم 30 شهرت جان شونازارов، رقم 17 اسلام جان توشپولوتов، رقم 96 دنی دلیف، رقم 97 سرگی اسکانیان و رقم 7 حملگری این دسته ارتیوم سردیوک است و سرمربی دسته رستم خوجایف است. هیئت دسته روشن کلوب در بازی امروزه و این دسته با 3 تغییرات امروز مقابل دسته حریف هنرنمایی میکند و تغییرات این دسته البته شروع میشود از دروازه‌بان یوگنی گریتسنکو، بعدا دیمیتری پاولش که بالاتر گفتیم و بختیاری خورشید. خب دروازه‌بان رقم 55 یوگنی گریتسنکو، در خط حمایه رقم 15 ساموئل اوفوری، رقم 2 پاولش دیمیتری، رقم 23 محمد جان ناسکوف و رقم 14 بختیاری خورشید در مرکز، رقم 88 یوری باتیوشین، رقم 11 کاپیتان دسته محمد جان رحیمов، رقم 63 شودی جان مرادов، 20 نوزیر باباجانов و رقم 29 عزیزبек حیاتов. و ببینید چگونه وضعیتی خفناک در نزد دروازه دسته روشن و یوگنی گریتسنکو این لحظه رو برطرف کرده توانست. و در خط حمله عزیزبek سلطانov تحت رقم 10 بازی میکند و البته این تغییرات هست که مربیان دسته روشن نظر به بازی گذشته انجام دادن. یادآور میشم که در دور گذشته تیم روشن در میدان خود با حساب 3-0 بر دسته کوکتوش پیروزی به دست آورده بود. خب هیئت داوران رو برای شما گفتیم بیننده عزیز، داوران ور رو برای شما نگفتیم. داور در نزد ور رفری فیفا گلمراد سعدالله است، یاردمچی و حسن کریمов و همچنین شریفبek نوریدینov در بازی امروزه فعالیت میبرند. صاحبان میدان با لباسهای کبود دسته روشن حالا با لباسهای سرخ بازی کرده ایستادند و این دو دسته که حالا در جدول مسابقه در موقع‌های گوناگون هستند و گفته میتوانیم که حالا روشن نظر به خوجان 1 زینه بالاتر میایستد و دسته مذکور در زینه 5 است با 11 امتیاز، در زینه 4 است و تحت رقم 12 معذرت با شماره خالهای زیادی 12 امتیاز روشن در زینه 4 است و خوجان در زینه 5 با 11 امتیاز. برای همون فکر میکنم این بازی اهمیت خیلی کلان دارد و نتیجه مساوی هیچ تیم را تا یک اندازه شاید قناعت نکند. و اگر تصور کنید اگر دسته روشن در بازی امروز که بالاتر از خوجان میایستد پیروز شود، اونگاه دسته 1 زینه بالا میرود تو بازی ریگارتاداس با پنچر که پگاه صورت میگیرد. و اگر خوجان پیروز شود، خوجان هم میتواند در برابر ریگارتاداس برای زینه 3 مبارزه برد، ولی فکر میکنم از ریگارتاداس پایینتر قرار میگیرد. به هر صورت موقع روشن رو میتواند اشغال کند. حالا ادامه حمله دسته خوجان از کنار میدان توشپولوتov، پرتاب خیلی هم بلندی او یکی از لیگانران خوبی دسته خوجان که در دور گذشته توانست خیلی خوب به دسته کمک نماید در دور ششم اگر خطا نکنم، چون پاس‌های گل‌آوری او باعث به غلبه خانگی دسته خوجان شده بود. حالا پس احسان بابویف با جریمه‌گاه دسته روشن ارسال می شود، اما در این وضعیت چطوری که دیدیم موفق
шуда натавонист. Бозингари дигари дастаи Хуҷанд Фахриддин Аҳтамов, Фирӯз Қараев, як партоби хеле ҳам баланд, аслан партоби диагонали ба канори майдон. Азизбек Ҳаитов, Муҳаммадҷон Раҳимов ва дар муқобили Фирдавс Абдусалимов қарор гирифтааст ва тавонист дар ин лаҳза сурати бозингарро боз дорад ва бозингари хати дифои дастаи бозингари хати дифои дастаи Хуҷанд корти зард мегирад. خب بیاید بار دیگر میبینیم رحیموف توپ رو گذراند از فوتبالبازی دستای خوجند و این حالا باعث شد که فردوس عبدالسلیموف در روبروی خود کارت زرد رو بیند. خب ضربه جریمه‌ای برای دستای روشن، ولی این خیلی دور است از جریمه‌گاه دستای خوجند. خب این رقابت برای بعضی از فوتبالبازان دستای روشن اهمیت خیلی و خیلی کلان دارد. حتما با در مورد اون بازیگرانی که قبلا با پیرانهای دستای خوجند بازی میکردند و حالا در حیط دستای روشن هستند گفتم گذاریم. از جمله یکی از آنها این نوزیم بوباجانوف است. نوزیم بوباجانوف، عزیزبек Ҳаитов. خب حالا چی اشاره می شود؟ دوبار به نزد وار می آید. به نزد وار می آید و این لحظه رو می بیند که برخورد دفاعگری دستای خوجند و همچنین فوتبالبازی دستای روشن چی حالت رو به میان می آورد. خب توجه میکنیم اما با دست نزده است اگر خطا نکنم، ولی دوبار این لحظه رو خوبتر میتواند بهوگذاری کند. برخورد بسیار پرشدت متوجه شود با سری بازیگری دستای روشن که در این حالت آسیب گرفت. برای همین حالا اما مهم آن است که با دست نزده است فوتبالبازی دستای خوجند. این چیز هم میتواند تاثیر رساند. تماشاگران عزیز، یعنی با پشت خود صد روحی فوتبالبازی دستای روشن شد فردوس عبدالسلیموف. خب بیاید متوجه میشیم به قرار دوبار و کارت سرخ. حالا با دفاعگری دستای خوجند نشان داده می شود در اول رقابت. کارت سرخ حالا نشان داده می شود با فردوس عبدالسلیموف، اما بازیگری دستای خوجند دعوا میکند حالا با دوبار سیادجان زین‌الدینов. خب بیاید بار دیگر متوجه میشویم تماشاگران عزیز، پس با محمدجان رحیمов و هرچند این لحظه بود که حالا البته با پشت با فوتبالبازی دستای روشن در افتاد و این بحث زیاد رو با میان می آورد و فکر میکنم با ارتیوم سردیوک هم کارت زرد نشان داد دوبار و لحظه بسیار بحثناک با میان می آید. نگرانی مخلصان دستای خوجند هم در میدان خیلی و خیلی زیاد می شود و جریان بازی رو می بینیم که چگونه صورت می گیرد. ساموئل لافوری حالا بازیگران دستای روشن میخوان حمله خود را انجام دهند، اما فوتبالبازان خوجند امکانیت نداده ایستادند. خب اکنون در این گونه حالت که دستای میزبان با شماره کمتر میماند در اول رقابت در دقیقه 8 دیدار، خوجند باید
بیشتر از لحاظ تاکتیکی باید از لحاظ تاکتیکی در این وضعیت کاری مربیان را خوبتر اجرا کند. اون گفت میتواند موفق شود. اصلا در فوتبال بیننده عزیز دستایی هستند که با شماره کمتر خوبتر و بهتر بازی میکنند و حتی موفق میشوند. حالا حمله دستای روشن رو میبینیم. فیروز قرایف این وضعیت رو برطرف میکند. پرتاب خیلی هم بلند. احسان بابویف، артем сердюк، ادامه حمله دستای خوجند. حالا فرصت هست یک بار سه بازیگر دستای خوجند در جریمه گل، امکانات بسیار خوب و فکر میکنم اینجا اسکانیان از پای افتید، ولی این فکر نمیکنم که ویران کردن قاعده بازی باشد، چون دفاعگر دستای روشن پیش دستی کرد و توانست در این لحظه موفق شد. بیاید توجه میکنیم این دفاعگر اوکراینی این دسته دیمیتری پاولیش بود. تماشاگران عزیز، خب حالا دقیقه 12 رقابت، ضربه کنجی نخستین در بازی امروز و اونها با فایده دسته خوجند. پرتاب خیلی هم بلند، امکانیت بود اما توپ بیرون می شود از جریمه گل. نوزیم باباجانов حالا این وضعیت رو برطرف می نماید. فیروز قرایف ادامه حمله دسته خوجند بود. حالا باز هم میتوانند موفق شوند آنها. امکانیت برای ادامه حمله بازیگران دسته خوجند به نتیجه و اکنون عکس حمله بازیگران روشن را میبینیم، اما این حالت هم به نتیجه به پایان رسیده ایستاده است. حالا یکی از بازیگران دسته روشن آسیب گرفته است، محمد جان نسکوف. خب من در مورد بیننده عزیز دو فوتبالیست دسته روشن برای شما گفتم که حالا قبلا با پیرانهای دسته خوجند بازی میکردند و یکی از آنها این نوزیم باباجانов بازیگر 28 ساله دسته روشن است که در خوجند او در 3 دوره بازی کرده بود. سال 2015 بعد از اون سال 2022 و سال 2023 سال گذشته او در رئیس دسته خوجند بود. بعدا رفت به چمپیونات اندونزیا در یک دسته یک مدت بازی کرد و اومد در آغاز موسم امسال به هیئت دسته روشن. این بازی برای نوزیم باباجانov اهمیت خیلی کلان دارد تماشاگران عزیز. و بازیگر دیگر این عزیزبک حییتوف است. عزیزبک حییتوف نیمو فیصدگری دسته روشن که قبلا در هیئت دسته خوجند برآمد میکرد. از جمله سال گذشته عزیزبک حییتوف اصلا دست پرور ریگارتاداز است، در خوجند بازی میکرد و امسال باشد در هیئت دسته روشن هنرنمایی کرده ایستاده است. و گفتم این بازی بسیار مهم است برای این دو فوتبال باز. دقیقه 15 رقابت، بازیگر آسیب گرفته دسته روشن از میدان بیرون کرده می شود. محمد جان رحیموف، دیمیتری پاولیش. این فوتبالیست دست پرور باشگاه فوتبال شختیار اوکراین است. پیش از آمدنش به هیئت دسته روشن در هیئت دسته ماریوپول هنرنمایی میکرد و این سال پیشنهاد دسته روشن را قبول کرد و حالا در هیئت این دسته اولین بازیش را برگزار کرد. از یک مدت آسیب هم داشت
ва ин бозӣ нишон медиҳад ки Дмитрий Павлиш то кадом андоза метавонад ба Равшан дар мавсими имсола кӯмак кунад. ҳатто дар бозии муқаддамоти лигаи қаҳрамонҳои дуюи Осиё ки моҳи августи имсол шурӯъ мешавад ва Равшан барои рафтан ба марҳилаи гурӯҳӣ мубориза хоҳад бурд. хуҷанд соли гузашта чӣ тавре ки шумо огоҳ ҳастед дар чемпионати мамлакат дар зергурӯҳи бӣ қарор дошт, яъне натиҷааш чандон хуб набуд соли гузашта, вале имсол бо омадани Рустам Хоҷаев натиҷаи дастаи Хуҷанд хеле хубтар шуда истоданд ва метавонад барои мақому мартаба дар мавсими имсола дастаи Хуҷанд мубориза барад. ҳама ин чиз аз бозии ин даста вобастагӣ калон дорад. тамошобинони азиз, дақиқа сипарӣ шуд аз оғози рақобати дастаҳои Хуҷанд ва Равшан. дастаи мизбон бо шумораи камтар ба дақиқаи 8 рақобат ҳунарнамоӣ карда истодааст ва гуфтем ки Фирдавс Абдусалимов корти сурх гирифт. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва ин партоби Муҳаммаҷон Насков буд ва довар ишора мекунад ки дар ҳолати офсайд қарор гирифтааст бозингари тими Равшан. хуб, акнун дар мавқеи Фирдавс Абдусалимов ҳоло ҳунарнамоӣ карда истодааст Сергей Сканиан, нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд ва бинобар сабаби он ки ин мавқеи холӣ монд барои дастаи Хуҷанд, сармураббии ин тим Рустам Хоҷаев ишора кард ки бояд Сканиан дар ҳамин мавқеъ ҳунарнамоӣ намояд. ва акнун дар нимаи майдон Исломҷон Тушбулотов, Шуратҷон Шоназаров, Эҳсон Бобоев ва Денидалиев бозӣ мекунанд. Артем Сердюк дар ҳамла, вале як нимуҳофизатгари канорӣ намерасад барои дастаи Хуҷанд, вале фикр мекунам инҷо акнун бо 3 нимуҳофизатгар бозӣ мекунанд футболбозони дастаи Хуҷанд. бо 4 нимуҳофизатгар. Эҳсон Бобоев, вале инҷо хато сурат гирифтааст аз ҷониби Шуҳратҷон Шоназаров дар муқобили Азизбек Султонов ва корти зард ба бозингари ҷавони дастаи Хуҷанд нишон дода мешавад. Шуҳрат Шоназаров зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони дастаи Равшан. аллакай тӯб ба бозӣ дароварда шуд. ирсоли тӯб аз ҷониби нимуҳофизатгари дастаи Равшан Юрий Батюшин ба канори чап ирсол гардид, аммо ба суроғаи ноаниқ. Нозим Бобоҷонов, Насков, бозам Бобоҷонов ва тӯбро аз Нозим Бобоҷонов мегиранд футболбозони дастаи Хуҷанд. Эҳсон Бобоевро Нозим Бобоҷонов аз пои афтонид. ва акнун бинандаи азиз, соҳибони майдон бештар бо таваҷҷӯҳ ба ин ки бо шумораи кам бозиро идома дода истоданд, бештар талош мекунанд дар хати ҳимоя ҳунарнамоӣ намоянд. Ҳаитов, Раҳимов, пас ба Нозим Бобоҷонов буд, аммо бенатиҷа. Бобоҷонов ва Раҳимов тӯбро аз аввал ба бозӣ медарад, ба ӯ кӯмак менамояд Азизбек Султонов, вале муваффақ шуда натавонист ҳамлагари дастаи Равшан. Азизбек Султонов ҳамон нафаре ки соли гузашта дар ҳайати дастаи Кӯктош бозӣ кард ва беҳтарин нишонзани ин даста шуд. ва аз Кӯктош 2 футболбоз ба ҳайати дастаи Равшан омаданд. Азизбек Султонов ва Сорбон Ғиёсов. Султонов бозингари хуб ҳам ҳаст. Футболбози 32 сола. Тони Бикатал.
البته دشوار میشود برای دسته میزبان که بیشتر در خط حمایت بازی کنند، اما گپ اون است که حریف چگونه بازی رو با نمایش میگذارد. حالا فوتبالبازان دسته روشن بعد از اون که کورت سرخ گرفت فوتبالبازی دسته خوجند یگان ضربه جانبی دروازه دسته میزبان اجرا نکردند. خب اینجا نافهمی ارتیوم سردیوک و ساموئل اوفوری است در گرفتن توپ و موقع خود را اشغال کردن. اونها اندکی نافهمی هم داشتند. اسکانیان پس درستی این فوتبالباز محمد جان رحیموف ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم. ساموئل اوفوری، پاولیش، بختیار خورشید، یوری باتیوشین ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم. حالا بیا توجه میکنیم با حمله دسته روشن. پرتوب به جریمه گاه. چند روز پیشتر خبر پهن شد که رهبریت دسته روشن با سرمربی دسته شینیک در گفتگو هستند و البته که برای آوردن سرمربی نو و این تا یک اندازه اساس هم دارد. گفتگو تا حال ادامه دارد. خب اینجا یک برخورد دیگر رو میبینیم با اشتراکی بازیگری دسته روشن و خوجند. ارتیوم سردیوک اندکی آسیب گرفته است. خب طبیعی دسته خوجند کمک میکند با حمله‌گر. خب در مورد سرمربی دسته شینیک دیمیتری چرشف باید همین رو اضافه کرد که گفتگوی رهبریت دسته روشن با این متخصص ادامه دارد، ولی حالا جانب‌ها به موافقه نرسیدند. و البته اون هدفهایی که دسته روشن دارد، مخصوصا رفتن به مرحله گروهی لیگ قهرمان‌ها، وادار می‌کند که در زودترین فرصت آنها نه تنها مربی خوب، هرچند مسئول نظر دادم این وظیفه رو میتواند خوب و سربلندانه اجرا کنند، نه تنها مربی خوب، حتی میتواند باز چند فوتبالبازی دیگر رو هم به حیث خود جلب کنند، چون سطح و صفت لیگ قهرمان‌ها خیلی فرق کننده است از جمله کنفدراسیون فوتبال آسیا. خب از اتاق دوباره فکر میکنم اشاره کردن به سعید زایندینوف که همه چیز خوب است، بازی باید ادامه یابد. ناسکاف ازبک هایتوف ادامه حمله دسته روشن. پرتاب خیلی هم بلند و جریمه گاه و بسیار یک حالت دشوار هم بود. سفرمند غفورов اولین شده توپ رو داشت و زود به خط حمله ارسال میکند. دیمیتری پاولیش و موفق نمیشود. دفاعگر مرکزی دسته روشن ادامه حمله دسته خوجند رو میبینیم. اسلام جان توشپولوتوف، فیروز قراев، پرتاب قراев بسیار دقیق با احسان بابایف. حالا فوتبالبازان دسته خوجند یک حمله بسیار خوب ارتیوم سردیوک، ولی اینجا قاعده بازی وایرون کرده شد. حالا یک فوتبالبازی دسته روشن اندکی آسیب گرفته است. خب این لحظه تکرار رو میبینیم. سردیوک اینجا برای توپ مبارزه برد در جریمه گوی دسته روشن. خب حالا بازیگری دسته روشن رو از میدان بیرون میکنند.
که کمی آسیب گرفته است. این بختیاری خورشید می باشد و بازی ادامه خواهد کرد. یوگنی گریتسنکو، دیمیتری پاولیش یک خطای خیلی دغل کرد. دفاعگری مرکزی دسته روشن و قریب بود که حمله صاحبان میدان هم خوب انجام شود، اما بازیگران خوجند از این فرصت خوبتر استفاده برده نتوانستند. چندان زیاد معلوم نیست که خوجند با شماره کمتر بازی دارد. معلوم آن است که اندکی آنها در خط دفاع هنرنمایی کرده استادند و با حریف امکان میدهند که با توپ بازی کنند. تا همین لحظه ها من فکر میکنم این کار داده استاده است با فوتبالبازان دسته خوجند. حمله نوبتی دسته روشن، محمد جان رحیموف در جریمه‌گاه، گذاری او و امکانیت و اولین ضربه کنجی در دقیقه 26 به نفع دسته روشن به دست میآید. حالا بیاید ببینیم و ضربه کنجی بازیگران دسته روشن. نازیم باباجانوف در نزد توپ است. 5 فوتبالبازی دسته روشن در جریمه‌گاه قرار دارند. پرتابی خیلی هم بلند با جریمه‌گاه و اولی شده محمد جان رحیموف جهید، اما ضربهش خوب اجرا نشد. دلیف توپ را از دست میدهند فوتبالبازان خوجند. ازبک حییتوف، محمد جان رحیموف و توپ از پای کاپیتان دسته روشن از میدان بیرون میشود. امسال بیننده عزیز محمد جان رحیموف فلکه دومین کاپیتان روشن است، چون در بعضی بازی‌ها یوگنی گریتسنکو با دستبندی کاپیتانی بازی میکرد و حالا باشد دستبندی کاپیتانی رو با محمد جان رحیموف دادند. سال گذشته خالمراد نظرов بود، ولی خالمراد نظرов بعد از اومدنش از تیم ملی دیگر باره با دستبندی کاپیتانی بازی نکرده است. روشن هم مثل همون حیاتی که هر سال قریب 60-70% حیاتش رو نو میکند، شاید کاپیتان ها رو هم همین گونه نو مینماید. تو برصد باکی نیست، چون محمد جان رحیموف واقعا هم یک لیدری اساسی است برای دسته روشن و هنر و مهارتی و تجربه داشته و فرمای ورزشی او فعلا گویی از اون میدهد که او ارزنده هنرنمایی کردن با دستبندی کاپیتانی هم هست. خب چطوره که بالاتر گفتم تماشاگران عزیز، بازی دیگری همین دور هم حالا جریان دارد. کوکتوش با استروشن رقابت کرده ایستاده است. این هم بازی دوری هشتمین چمپیوناتی مملکت می باشد و این رقابت البته بازی بسیار هم مهم با حساب می رود. ساعت 18 این بازی برگزار می شود. معذرت می‌پرسیم، حالا شروع نشده است. محمد جان رحیموف در مرکز میدان، رحیموف موفق نشد. اینجا یک برخورد و یوری بچوشین حالا برخورد داشت و با کاپیتانی دسته خوجند کارت زرد نشان میدهد. دو بار اولین شده احسان بابویف با توپ رسید. در همین لحظه اوفوریم حییتوف، محمد جان نسکوف پرتابی با جریمه‌گاه دسته خوجند. شاونظرов توپ رو بیرون میکند از جریمه‌گاه
حالا توبرابای بازیگران دسته خوجند ولی زود ناسکوف توپ رو با ساموئل لوفوری برمیگرداند. پاولش محمد جان رحیموف امکانیتی زدن ضربه ولی ضربه رحیموف خطا می رود. شانس خیلی خوب بود برای کاپیتان دسته روشن اما ضربه محمد جان رحیموف از پهلوی دروازه از میدان بیرون گردید. 30 دقیقه سپری می شود. حساب شده نشده است 0-0. من در دوره گذشته هم فوتبالبازان خوجند یک بازی را نشان دادند که در آن امکانیت های خوبی گلزنی خیلی کم بود در سفر با کلوب مرکزی ورزش ارتش و یکی از بازی های دلگیر کننده دوره هفتم هم گوییم خطا نمیکنیم. حالا باشد تماشاگران عزیز در این وضعیت میبینیم که چگونه بازی با نمایش گذاشته میشود و میدونید چیزی جالبش چی است بیننده عزیز؟ بعد از کارت سرخی که فوتبالبازی دسته خوجند گرفت حالا بازیگران روشن یگان وضعیت 100% گلزنی پیدا نکردند. برای همین فکر میکنم خوجند میتواند با تاکتیکای درست و یک بازی که با نظم و نظام معین باشد در مقابل روشن میتواند صاحب خول گردد. ولی گپ سر اینه که بازیگران دسته روشن چندان خوب فعال نیستند. از این چیز خوب استفاده نبرده ایستادند. احسان بابایف پس با شانازارف اما تو بس پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. حالا یک بازیگر دسته خوجند ارتیوم سردیوک کمی اصاب گرفته است. بیایید میبینیم در کدام حالت جراحت گرفت ارتیوم سردیوک. برخورد با عزیزبек سултонов. خب امروز هوا در خوجند هم هوای فوتبالی است. اصلا بیننده عزیز نه تنها در خوجند در فکر میکنم تمامی منطقه جمهوری تاجیکستان امروز هوای بارانی بعد از نصف روزی بود و اصلا این گونه بود و هوا را در فوتبال بود و هوای انگلیسی هم نام میبرند چون که در مملکت تومنپیچ انگلیا اصلا در چنین بود و هوا بازی ها برگزار کرده میشد. بسیار موافق. اگر خاطرتون باشد بعضی بازی ها در ساعت 13-14 روز بعد از نصف روزی گذاشته میشد در انگلیا. یعنی این وابسته به بود و هوا است و حالا همین گونه است و این برای فوتبال بازان بسیار موافق چون که هوا گرم نیست. اصلا سال گذشته در همین وقت و ساعت برگزار کردن این بازی خیلی دشوار بود برای بازیگران و حتی اون دسته‌هایی که در میدان صنعی بازی میکردن و حالا باشد اکثر میدان‌های ما میدان‌های طبیعی هستند اما با احترام به همه میدان‌ها به همه دسته‌ها میدان‌های ما سطح بلندی فوتبالی رو ندارند متاسفانه. سبزای میدان رو در نظر دارم. داور اشاره میکند که ارتیوم سردیوک باید از جای خود برخیزد. ادامه حمله فوتبالبازان دسته روشن محمد جان رحیموف ناسکوف و تو با سرگی اسکانیان میرسد از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی به نفع بازیگران روشن. این دویمین ضربه کنجی است در 35 دقیقه بازی. باز هم نازیم باباجانوف در نزد توپ. بیایید میبینیم تماشاگران عزیز پرتاب بلندی نازیم باباجانوف. حمله فوتبالبازان دسته روشن
зарба аз масофаи дур ва Сафармад Ғаффоров севиоли анҷом медиҳад дар ҳамин лаҳза ва беҳтарин инҷо Шодӣ Муродов будааст ки чунин зарбаро иҷро кард. бе таваҷҷӯҳ мекунем зарбаи Шодӣ Муродов бисёр хафнок буд барои дарвозабони дастаи Хуҷанд, вале Ғаффоров бо як маҳорати баланд ин вазъиятро бартараф кард. Нозим Бобоҷонов партоби хеле ҳам баланд ва зарбаи хуби Дмитрий Павлиш, аммо зарбаи дифогари марказии дастаи Равшан болотар аз дарвозаи Хуҷанд аз майдон берун мешавад. бори дигар лаҳзаи такрорро мебинем. Павлиш воқеан ҳам зарбаи хуб зад аз миёни се футболбози дастаи Хуҷанд, вале андаке зарбааш баландтар аз дарвоза аз майдон берун шуд. инҷо андаке нофаҳмӣ бахтовари Хуршед ва Дмитрий Павлиш буд барои бартараф кардани ҳамлаи дастаи Хуҷанд ва ҳоло идомаи ҳамлаи мизбонон Фирӯз Хараев, Фахриддин Аҳтамов, Тони Бикатал, партоби хеле баландиу ва акнун бояд Далиев суръат гирад. Дени Далиев аммо бозингарони Равшан тӯбро гирифта ва тӯбрабои хуби футболбозони дастаи Хуҷанд. Шоназаров хеле хуб ҳунарнамоӣ мекунад барои идома додани ҳамлаи дастаи Хуҷанд, аммо бенатиҷа. Ва Тони Бикатал инҷо мубориза бурд тӯб дар пои бозингари дастаи Равшан ва имконияти идома додани ҳамла барои дастаи Хуҷанд ҳаст. Сканян ва довар иҷозат медиҳад барои ҳамла. офсайд ҳам буд дар ҳамлаи дастаи Равшан. хуб, инҷо баъзе бозингарони Хуҷанд ишора мекунанд, даъво мекунанд ба довар, вале ӯ мегӯяд ки ман ҳатман варро мебинам. хуб, ҳоло зарбаи ҷаримавӣ дода мешавад ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд ё на? бале, зарбаи ҷаримавӣ дода мешавад. ба хотири он ки довар аз ин мавқеъ зарбаи ҷаримавӣ дод, зеро ҳамлаи дастаи Равшан буд, агар хатоям тӯб дар пои онҳо буд. ва ҳоло корти сурх ба футболбози эҳтиётии дастаи Равшан корти сурх нишон дода мешавад. бинандаи азиз, бозингари эҳтиётӣ аз захира ин кӣ буд? Саидхони Амрохон ҳоло бо корти сурх ҷазо дода мешавад аз дастаи Равшан. барои фикр мекунам суханҳои қабеҳ шояд нисбати довар ва ҳатман ёрдамчии Саёд Зайниддинов ба ӯ фаҳмонид ки ҳамин бозингар аз курсии эҳтиётӣ шояд ба суроғаи ӯ суханҳои қабеҳ гуфтааст ва ба ин хотир ӯро аз майдон берун кард. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд. биёед мебинем бинандаҳои арҷманд. дақиқаи 40 бозӣ ҳоло наздик шуда истодааст дар назди тӯб. Дени Далиев партоби баландиу ба ҷаримагоҳ. Самуэл Офор ин вазъиятро бартараф мекунад. Сергей Сканян, Фирӯз Хараев, партоби ӯ ва идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, аммо инҷо хато сурат гирифта буд. бархурди ду бозингар. ҳоло лаҳзаи такрорро мунтазир ҳастем, яъне бархурди ҳамин ду футболбози дастаи Хуҷанду Равшанро. хуб, биёед таваҷҷӯҳ мекунем Муҳаммадҷон Насков ва ҳамчунин Артём Сердюк
бархурд доштанд ва андаке осеб гирифтанд ҳар ду. ва довар ишора мекунад ки табибон набояд ба майдон ояд. Насков ҳолаташ хуб нест. ҳолати Насков хуб нест. ин бори дуюм аст ки ӯ дар бозии мӯза осеб мегирад ва ба кӯмаки табибон ниёз дорад. на бозингари Хуҷанд, на футболбози дастаи Равшан ба тӯб нарасиданд. ва шояд ба хотири он ки бозингари дастаи Хуҷанд хафотар аз бозингари Равшан буд, довар Саёр Зайниддинов зарбаи ҷаримавиро ба фоидаи меҳмонон дод. аммо нобаст аз ин ҳам футболбозони Хуҷанд хеле бо назму низом ва хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд. дақиқаи 42-ми бозӣ. Самуэл Офори. Павлиш. Бахтовари Хуршед. Павлиш. Офори. боз ҳам Димитрий Павлиш. партоби баландию. аммо бештар партобҳои баланд нодақиқ мераванд ва баъзе аз футболбозон ба хотири як илоҷ карда аз ҳамин ҳолат берун шудан тӯбро ба пеш ҳаво медиҳанд ба суроғаи ноаниқ. аслан дар футболи мо ин чиз бисёр иттифоқ меафтад. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд буд, аммо бенатиҷа. ҳоло Сардиюк метавонад боз фишор орад ва Гритсенко тӯбро аз майдон зада берун мекунад. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Хуҷанд. Павлиш. на инҷо бозингарони дигари Равшан хостанд ки тӯб дар майдон боқӣ монад ва муваффақ ҳам шуданд. 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. боз довар дақиқаи иловагӣ ҳам медиҳад ба назарам. Димитрий Павлиш. Тони Викатал. Ғафоров. Дени Далиевро аз пой меафтонад футболбози дастаи Равшан. довар ишора мекунад ки танҳо ба даста дошта ки довар тӯб бояд ба бозӣ дароварда шавад. партоби баланди Фирӯз Қараев. инҷо зарба зад ҳимоятгари дастаи Хуҷанд ва зарбааш хато рафт. Самуэл Офори. идомаи футболбозони дастаи Равшан.
پرتاب خیلی هم بلند و جانب ارتیوم سردیوک. ادامه حمله دسته خوجند رو میبینیم. سردیوک 8 دقیقه ایلوه کرده شد با نیمه اولی بازی. بیننده عزیز حمله فوتبالبازان دسته خوجند بسیار امکاناتی خوب بود. سردیوک میتوانست باز با واریانت های دیگر حمله دسته خوجند رو ادامه دهد. تونی بیکتال اینجا دو فیغان دارد که آسیبش جدی است. خب بیاید میبینیم. ولی اینجا محمد جان رحیموف و توپ نرسید. خود بازی رو 100% ویران کرد. خب با این قدر دو دفعون حالت تونی بیکتال خوب بوده است و او بدون کمک طبیبان میتواند بازی رو ادامه دهد. خب ضربه جزموی بهترین شانس برای فوتبالبازان میزبان. حالا با سرگی اسکانیان نشان داده می شود برای خلال وارد کردن با دروازه‌بانی دسته روشن. بیاید ببینیم. ضربه زد اینجا فیروز قرایف با دست ولی دروازه‌بان رو داشت و دوباره با او کارت زرد نشان داد. فشار می‌آورند فوتبالبازان خوجند و مخصوصاً بازیگر رقم 17 اسلام جان توشپولوتوف. پاولش نوزیم باباجانوف محمد جان رحیموف ولی پس خطا بود. اکنون اسلام جان توشپولوتوف میتواند حمله را ادامه دهد ولی زود توپ را یوری باتیوشین از او گرفت. باباجانوف رحیموف ادامه حمله دسته خوجند. پاس به مرکز سردیوک. حالا میزبانان حمله خود را از کنار راست ادامه میدهند. دلیف فخرالدین احتماف پرتاب خیلی هم بلند و حمله به نتیجه. حالا در چند دقیقه اخیر بیشتر فوتبالبازان دسته خوجند حمله های خود را انجام داده ایستادند جانب دروازه روشن. محمد جان رحیموف حیتف ادامه حمله دسته روشن. رحیموف پرتاب بلندیو و جنید علیف توانست در تنهایی این حالت را برطرف کند و باز پسی خطا از جانب بختیار خورشید. ادامه حمله دسته روشن را میبینیم. باز هم به نتیجه سردیوک. حالا سردیوک حمله را ادامه میدهد. حمله جوابی فوتبالبازان دسته روشن. و ناسکوف باز هم آسیب گرفت. خب اینجا برخورد هم بسیار
بحث برانگیز است بیننده عزیز، بسیار پرشدت معلوم می شود که ناسکوف از کتف خود آسیب گرفت در لحظه‌ای که می‌بینید. خوب است، 8 دقیقه علاوه کرده دوبار. حالا 2 دقیقه دیگر باقی میماند، 3 دقیقه دیگر. ساموئل اوفوری، محمدجان رحیموف، پاولیش موفق نمیشوند. فوتبال‌بازان دسته روشن برای ادامه دادن حمله و اکنون صاحبان میدان حالا میخواهند که حمله خود را انجام دهند. فخری احتماف، در چنین حالت دسته‌ای که از لحاظ شماره زیادی بازیگران برتری دارد بیشتر باید حمله‌های خوب انجام دهد و برای کشیدن حساب بازی تلاش کند، اما این چیز حالا در بازی روشن دیده نمی شود. اوفوری، پاولیش، دقیقه آخرین در نیمه اولی بازی. باتیوشین، امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان روشن هست. پرتاب خیلی بلند از بک سلطانوف موفق نمی شود. اسلام توشپولوتوف سرعت می گیرد و می خواهد از بازیگری دسته روشن گذرد، اما دیر کرد و توسط پاس بازی کردن نتوانست. فوتبالبازی رقم 17 دسته خوجاند. محمدجان رحیموف و ضربه جریمه‌ای به نفع فوتبالبازان دسته روشن. 8 دقیقه علاوه کرده دوبار انجام یافت. تماشاگران عزیز، شاید چند ثانیه دیگر وقت می‌دهد به خاطر آسیب بازیگران و باز برخوردهای دیگر. دوبار باز این چیزها رو هم به نوبت میگیرد در جریان بازی امروز. تونی بیکاتال، سرگی اسکانیان، پرتاب خیلی هم بلند. یوگنی گریتسنکا توپ را گرفت و فوتبالبازان دسته روشن باز هم به حمله میروند. دقیقه 9 علاوگی جریان دارد. تماشاگران عزیز، بختیاری خورشید، نازیم باباجانوف و صدای اشتراکی دوبار صدا می‌دهد. نیمه اولی بازی بین دسته‌های خوجند و روشن بدون گل 0-0 انجام یافت و یک بازی پرشدت تیز صورت رو با اشتراک این دسته‌ها در نیمه اول دیدیم و باور داریم که قسم دوم هم همین گونه بازی تیز صورت میانی دسته‌ها صورت می‌گیرد. ما رو ترک نکنید و بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دومی بازی بین دسته‌های خوجند و روشن.
Новая жевательная резинка 1xBet. Потому что из-за постоянных выигрышей вам придется чаще улыбаться. Ведь букмекерской компании 1xBet сотни событий каждый день, гарантия выплаты и быстрый вывод средств. 1xBet. Ставки на спорт, большие выигрыши, быстро и надежно. дар финали бонуфузтарин мусобиқа миёни бошгоҳҳо Лигаи Чемпионҳои Осиё дастаи арабиро интизор будем, аммо Ал-Айни Аморот ҳамаро қоил кард. Шогирдони Эрнан Креспо дар бозии аввал бо ҳисоби 2-1 мағлуб гардиданд.
дар дақиқаи 8 рақобат бинобар сабаби вайрон кардани қоидаи бозӣ бо корти сух ҷазо дода шуд. ҳарчанд дар ин лаҳза метавонем баҳсҳои зиёдро ба миён оварем ки кадом критерия ба инобат гирифта шуд ва довар корти сурх нишон дод. албатта мо инро дар барномаи таҳлилии 90 дақиқа ҳатман мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод ва ба риштаи таҳлил мекашем. баъдан бозигари эҳтиётии дастаи равшан ин дифогари ин даста Саидхони Амрохон ҳам бинобар сабаби даъвояш бо довар бо корти сурх ҷазо дода шуд. аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи равшан анҷом мешавад. Муҳаммад Насков ки дар канори рости хати дифои дастаи равшан бозӣ мекард иваз мешавад ва ба ҷои ӯ ба майдон ворид мешавад Сорбон Ғиёсов таҳти рақами 74 ва ин аввалин тағйирот дар бозии имрӯза ба ҳисоб меравад. хуб биёед аз фурсати муносиб истифода бурда шуморо бори дигар бо ҳайати дастаҳо ошно мекунем ва ҳайати дастаи меҳмонро сараввал барои шумо муаррифӣ менамоем. дарвозабон Евгений Гриценко, дар хати ҳимоя Самуил Офорим, Дмитрий Павлиш, акнун Сорбон Ғиёсов ва ҳамчунин Бахтовари Хуршед. дар маркази майдон Юрий Батюшин, Муҳаммаҷон Раҳимов, капитани даста Шодиҷон Муродов, Азизбек Ҳаитов, Нозим Бобоҷонов. дар хати ҳамла як нафар ин Азизбек Султонов аст. тамошобинони азиз, мураббии дастаи равшан ин Масъуд Назарзода аст. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷандро мебинем ва бисёр қоидаи бозӣ дағал вайрон карда шуд. Артем Сердюк зарбаи ӯ ва бениҳоят имконияти хуб барои дастаи Хуҷанд. хеле зарбаи олӣ зада мешавад. Артем Сердюк дар ётаи 3 нафар қарор дошт ва бисёр хуб ҳам бозӣ кард. хуб корти зард ҳоло ба футболбози дастаи равшан нишон дода мешавад. ин Шодӣ Муродов аст. корти зард гирифт бинобар сабаби вайрон кардани қоидаи бозӣ ки қаблан ӯ футболбози дастаи Хуҷандро аз пой афтонид ва ба ин хотир ба хотири он ки туп дар пои футболбозони Хуҷанд буд довар бозиро боз надошт ва зарбаи бисёр хуб ҳам аз ҷониби Артем Сердюк иҷро гардид ва Евгений Гриценко ин зарбаро хуб бартараф кард. аз коргардон хоҳиш мекунем ки лаҳзаи иҷро кардани зарбаро барои мо пешкаш кунанд. ҳамин лаҳза бубинед чӣ гуна имконияти хуб барои Хуҷанд барои кушодани ҳисоби бозӣ ба миён омад ва аммо зарбаи Сердюкро дарвозабони Евгений Гриценко баргардонид. хуб ҳайати дастаи Хуҷанд Сафармат Ғаффоров, дарвозабони ин даста ҳимоятгарон Фахриддин Аҳтамов, Тони Бикатал, хуб акнун Сергей Сканян ва Фирӯз Қараев ҳастанд. дар маркази майдон капитани даста Эҳсон Бобоев бозӣ мекунад, ҳамчунин Шуҳрат Шоназаров, Ислом Тошпулотов, Дени Далиев ва дар хати ҳамла Артем Сердюк. сармураббии дастаи Хуҷанд Рустам Хоҷаев аст. ҳайати доварон Саёдҷон Зайниддинов, рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе довари ин бозӣ аст. Фарҳод Қуралов ва Ҳамза Шоимардонов ба ӯ кӯмак мекунанд. Қурбонмурод Шарипов довари чаҳорум дар бозии имрӯза ва дар назди вар Гулмуроди Саъдулло ҳамроҳ бо ёрдамчони худ Ҳасан Каримов ва Шарифбек Нуриддинов нишастааст ва ин лаҳзаро албатта лаҳзаҳои баҳснокро мавриди баҳсу мунозира қарор хоҳанд дод. идомаи ҳамлаи дастаи равшан ҳоло фурсати бисёр хуб барои бозингарони меҳмон ва Муҳаммаҷон Раҳимов метавонист баъд аз партобе ки аз сӯи Сорбон Ғиёсов иҷро шуд имконияти хуб ба миён оварад, аммо муваффақ нагардид. ин Азизбек Ҳаитов будааст бинандаи азиз ки тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол кард ва капитани равшан хуб дар ин лаҳза ҳунарнамоӣ карда натавонист. хуб бори дигар мавқеи дастаҳоро барои шумо гуфта мегузарем. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Хуҷанд дода мешавад бинобар сабаби вайрон кардани қоидаи бозӣ муқобили Ислом Тошпулотов. хуб дастаи равшан дар зинаи чорум аст, як зина болотар аз Хуҷанд бо касби 12 имтиёз. Хуҷанд бошад бо касби 11 имтиёз дар зинаи панҷум аст ва баъд аз Хуҷанд ҳосилот қарор додад ки бозии ин давро баргузор накардааст. барои ҳамин дар ҷадвал метавонад тағйироти куллӣ ба миён ояд. ва бозии дигар ки ҳоло ҷараён дорад ва аллакай аз ин рақобат 15 дақиқа сепарӣ шудааст. дидори дастаҳои Коктош ва ҳамчунин Истаравшан. дар ин рақобат ҳоло ҳисоби бозӣ кушода нашудааст бинандаи азиз. 0-0
ҷараён дорад. Зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд, Ислом Тушбулудов. Зарбаи ин футболбоз, вале ту ба пои футболбозони дастаи Равшан бармехӯранд. Бармехӯраду бармегардад аниқтараш. Футболбозони Равшан ҳоло дар баробари ҳосилот сеюмин дастаи беҳтарини Тоҷикистон дар мавсими имсола аз рӯи задани голҳо дар мавсими имсола ҳастанд. Дар зинаи аввал мо медонем Истиқлол аст ки 1 баробар аст, зиёдтар аз ин дастаҳо зиёдтар гол задааст, яъне 24 гол. Баъдам клуби марказии варзиш Артиш 11 тур ва дар зинаи сеюм Равшану ҳосилот қарор доранд ки 10 туби заданд ва баробар 7 туби сар доданд. ва баъдан боз дастаҳои Иста Равшан, Исхата, Регатадас тимҳое ҳастанд ки боз шумораи голҳои худро ҳам то як андоза хубтар ҳам карданд. аммо ягона дастае ки ҳоло хатти дифои беҳтар дорад ин клуби марказии варзиш Артиш аст. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, фурсат барои бозингарони Хуҷанд ва бубинед ки чӣ гуна дар ҳамин лаҳза Артём Сярдюк бо сар зарба зад. биё таваҷҷӯҳ мекунем. خب 5 دقیقه سپری می شود از آغاز قسم دوم رقابت بین دسته‌های خوجند و روشن. و خطا میکنن فوتبالبازان دسته خوجند. بازیکنان روشن میتوانستند حمله خود را، یعنی حمله جوابی خود را انجام دهند، اما به نتیجه. مرادف ادامه حمله دسته روشن و ضربه شادی مرادف خطا می رود. اینجا مخلصان دسته روشن در اکران‌های ما و شما، آنهایی که از شهر کلوب و شهر خوجند آمدند، بینندگان عزیز، و ببینید که اینقدر مسافت را طی کردم به شهر خوجند آمدند، برای هر یک مخلص این دل گرده کلان در کار است تا یک اندازه، زیرا در اصل در تاجیکستان چنین دسته رو حالا نمیبینیم که در بازی‌های سفری دسته دوست داشته خود یک گروه کلان مخلصان میروند. این دسته روشن است. چند سال میشود که همین گونه است و این آنها رو آنها نمیشکنند و حتما به بازی‌های سفری دستهشون میروند. حالا از جنوب کشور به شمال کشور آمدند تا دسته خود را دستگیری نمایند. بسیار باعث تحسین و آفرین هم هست. ادامه حمله دسته خوجند، حالا سردیوک، ولی او میخواست توپ را شاید بالاتر از دروازه‌بان اجرا کنند ولی موفق نشد. خب تغییرات دوم در حیط دسته روشن، حالا بختیار ظریفов تحت رقم 17 به میدان میآید و او فوتبالباز رقم 20 رو عوض میکند. این نوزیم باباجانوف است. من فکر میکنم ستاد مربیان دسته روشن از یک نیم محافظتگر دست کشیدند و بیشتر توجه خود را به خط حمله میکنند. اکنون با دو حمله‌گر دسته روشن بازی میکنند، عزیزبek سلطانov و بختیار ظریفov هنرنمایی میکنند در خط حمله دسته روشن. Хараев, Артем Сярдюк و فکر میکنم هیچ چیز نیست. بسیار حالتی دشوار است برای فوتبالبازان دسته روشن، اما بعدا بازیگر دسته روشن یوری باتیوشین از پای افتانیده شد و دوباره ضربه جریمه‌ای داد. و در قسم دوم فوتبالبازان دسته خوجند بسیار خوب هنرنمایی کرده ایستادند از لحاظ به میان آوردن وضعیت‌های گلزنی.
Qarayev, Shonazarov. Idome hamle dastаи Равшан, Муҳаммадҷон Раҳимов. Пас анҷом мешавад ба Бахтиёр Зарипов. Ва тӯбро гирифт Дени Далиев. Довар бошад зарбаи ҷаримавӣ медиҳад ба дастаи Равшан. ҳоло кӯмак расонида мешавад ба Шоти Муродов. Биёед бибинем. Инчо то як андоза ҳолати ба амал овардаи футболбози дастаи Хуҷанд ҳам бисёр осеб пазир. خب Шоди Муродов ҳоло аз майдон берун карда мешавад ва зарбаи ҷаримавӣ фикр мекунам ба бозӣ дароварда хоҳад шуд. Дар назди тӯб ду футболбози дастаи Равшан қарор доранд ва яке аз онҳо зарбаро иҷро мекунад. خب بیاید میبینیم که ضربه رو تنها یک نفر قرار میگیرد و ضربه رو اجرا خواهد کرد. خب بیاید توجه میکنیم از کارگران خواهش میکنیم که بازیگر ضربه زن رو برای ما پیشکش کند و این نفر هم یوری باتیوشین بوده است، اما ضربه او به دیوار دفاعی دسته خوجان رسید. Сканян, партоби хеле ҳам баланд. Павлиш ин ҳолатро бартараф кард ва тӯб аз майдон берун шуд. Аут ба фоидаи футболбозони дастаи Хуҷанд. خب Сергей Сканян, партоби бениҳоят баланд. Ислом Тошпулодов натавонист ҳамларо хубтар анҷом диҳад. Димитрий Павлиш бикатал хеле олӣ бозӣ мекунад. Эҳсон Бобоев бисёр хуб тӯбро капитани дастаи Хуҷанд зери назорати худ мегирад, вале тӯбро аз ӯ гирифтанд футболбозони дастаи Равшан ва аксон ҳамлаи меҳмонон ҳоло хуб анҷом намешавад ва довар ишора мекунад ки инҷо офсайд будааст. бозигари дастаи Равшан дар офсайд قرار گرفت. بختیار ظریفov واقعا هم در افسر قرار گرفته است 100%. اینجا خلاصه برآورده داور درست است. бозии даври нуҳуми чемпионати мамлакат барои ҳар ду даста бисёр муҳим аст. Равшан дар майдони худ муқобили ҳосилот бозӣ мекунад. ҳафтаи оянда хеле бозӣ муҳим ва
فکر میکنم مشکل هم هست. خوجان هم در سفر بازی خود را برگزار میکند با حمله دسته روشن، اما حمله آنها هم چندان خوب انجام نشد. Samuel Ofori Rahimov با Samofori امکانیت ادامه حمله برای فوتبالبازان روشن هست و توپ را به بازیکنان تیم خوجند. ارتیوم سرتیوک، حالا سرتیوک بسیار خوب توپ را در نظارت خود میگیرد. پس و مرکز میدان دلیف، ارتیوم سردیوک و پرتاب خیلی هم بلندیو توپ از میدان بیرون شد. اسبک ایتوف شدی مرادوف، محمد جان رحیموف، امکانیت ضربه زنی برای محمد جان رحیموف و خفناک هم بود. ضربه اجرا کرده کاپیتان دسته روشن و حتی سفرمند غفارов دروازه‌بان دسته خوجند هم اعتراض کرد و هم دسته هایش که اجازه ضربه زنی ندهند با بازیگر دسته روشن. امکانیت برای دسته روشن و ببینید که چگونه محمد جان رحیموف بهترین شانسی گلزنی را از دست می‌دهد. فرصت بسیار خوب بود، پس هم بسیار عالی از مرکز میدان اجرا گردید. واقعا هم احسن باید گفت، ولی داور هم بعداً بیرقچه خود رو بلند کرده بود که فوتبالبازی دسته روشن در افساید یعنی قرار گرفت. از خط حمایه حالا فوتبالبازان روشن بیشتر توپ رو با بازی می‌ترانند و امکانیت ادامه دادن حمله برای دسته خوجند هست. اسکانیان، فرصت بسیار خوب برای دسته خوجند، پرتاب خیلی هم بلند و اینجا اعتراض میکنن فوتبالبازان خوجند و داور محمد جان رحیموف. شدی مرادوف، امکانیت ادامه دادن حمله هست.
و اینجا اکنون افساید و قید گرفته می شود. خب لحظه حمله دسته خوجند بسیار خوب بود بیننده عزیز. اگر حالا این لحظه تکرارا برای ما شما پیشکش شود میبینیم که اونجا چی اتفاق افتاد که بازیکنان خوجند دعوا کردند با دوور. حالا گزارش دلیف بسیار عالی. ادامه حمله دسته خوجند. اسلام توشپولوتов Qarayev Islom Toshpo'latov партови баландию вале ту ба Сердюк нарасид. ва боз як фурсати хуби дигар. خب بیا توجه میکنیم بیننده عزیز حالا با همون لحظه که حمله دسته خوجند آغاز شد. سرگی اسکانیان توپ اینجا با دستی بازیگر دسته روشن رسید اما از اورینج پایان بود یا بالا اندکی در این لحظه نافهمو است و گذشته از این دستی بازیگر روشن با بدن او هم چسبیده بود. اون نزدیکی خیلی زیاد دارد این چیز و اگر تو با دست بازی کرده میشد حتما دوبارون بعد دوباره مرکز دستور میدادن. وقتواری خورشید حالا سیو گرفته است و کارتی زرد حالا با دلیف نشان داده می شود. خب به توجه میکنیم بورتیگر با لحظه که فوتبالی دسته خوجند نتوانست توپ رو گیرد و او فوتبالی روشن رو از پای افتاد. و اینجا خطا صورت میگیرد از جانب بازیگر دسته روشن. بیا توجه میکنیم با دوور. اینجا دوور چی قرار میبرد؟ کارت زرد با عزیزبک حییتوف نشان داده می شود. و حالا توجه میکنیم. خب لحظه خب بیاید سراول بازیگران رو میبینیم که کیهوی وز میشن. شادی مرادوف از تیم روشن وز شد. خورشید عبداللهیف و جای با میدان اومد در حیط دسته روشن و نفر دوم مسرور قیومیدینوف است. تحت رقم 31 کیلویی وزن میکنند. مسرور قیومیدینوف حالا معلوم نیست. خب در حیط دسته خوجند هم دو بازیگری وزن میشود. یکی از اونها عزیزبک دلیف است و او دنی دلیف روی وزن میکند. این تغییراتی نخستین بود در خوجند و بعدا جسور قربانوف تحت رقم 22 با میدان می آید. دلیف روی وزن کرد. خب اینجا بازیگر رقم 22 جسور قربانوف با جای شورش شونازرف وارد میدان می شود. خب بالا مسعود قیومیدینوف هم اگر خطا نکنم با میدان اومد در یک دسته روشن. خب یه توجه میکنیم با همین لحظه بسیار حالتی دغل با اشتراک عزیزبک حییتوف با عمل اومد است. دقیقه 69 بازی بیننده عزیز. ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم. خب در حیط دسته روشن گفتیم مسعود قیومیدینوف آماده بود ولی شاید با تأخیر افتاد.
баромадани Масуд Қиёмиддинов ва майдон. аммо на ҳоло Масуд Қиёмиддинов дар майдон аст. бинандаи азиз киро иваз кард? футболбози рақами 31 дастаи Равшан ҳоло ба майдон омад. خب دقیقه 72 بازی نزدیک شده ایستاده است. ادامه حمله دسته روشن، پرتاب به جریمه‌گاه و تونی بیکاتال توپ رو بیرون میکند از جریمه‌گاه. از وگدالیف پاس بسیار خوب به سردیوک، ولی سردیوک خود از پای افتید. ادامه حمله دسته روشن رو میبینیم. محمد جان رحیموف پرتاب دیگر برای او و داور اشاره میکرد که باید از جای برخیزن و بازی رو ادامه دهند. گل و سوپر گل روشن. بیننده عزیز ببینید که چگونه در دقیقه 71 ضربه خیلی هم سخت اجرا گردید با اشتراک نیم محافظتگری دسته روشن. این کدام بازیگر است؟ بختیار خورشید بود یا یوری باتیوشین؟ بر صورت ها و لحظه تکرار رو منتظر میشویم بیننده عزیز. خب پرتاب محمد جان رحیموف اینجا برخورد بازیگران و بعداً ضربه خورشید عبداللهیف. حالا پراتر متوجه میشویم به این لحظه. نه یوری باتیوشین موفق به زدن گل شد. بسیار گلی زیبا، واقعا هم گلی زیبا، ولی چی اشاره می شود؟ حالا داور اندکی به یاردمچان خود گوش می اندازد و اگر اونجا قاعده بازی ویران شده باشد بیننده عزیز گل بیکار کرده می شود. ولی گپ سر آن که دیروز یک گلی بسیار هم زیبا در بازی از خط وحش بیکار شد، هرچند اونجا بود تماشا کردن این نوارهای تکراری دیدیم که حالت افساید هست، اما حالا محض همین قاعده ویرانکنی میانی فوتبالبازی دسته روشن و بازیگر خوجند حساب کرده می شود. خب اینجا در بیرون از جریمه‌گاه دسته خوجند این حالت اتفاق افتاد. نیم محافظتگری دسته روشن با کیف بازیگر خوجند رو تله داد و حالا داور به یاردمچان خود گوش میاندازد. اگر از اتاق داوران به خلاصه انیق نیایند حتما داور به نزد اکران میرود و این لحظه رو خودی او میبیند. در نزد ور بالاتر اشاره کردیم رفری فیفا گلمراد سعدالله قرار دارد همراه با یاردمچان خود. خب حالا میبینیم مشورت داوران جریان دارد در میدان. خب اینجا اشاره می شود که گل حساب کرده شده است. گل حساب کرده شده است و فوتبالبازان دسته روشن با حساب 1-0 پیش صف شدند. واقعا از چند جهت باید اخراج شد که اگر همین گونه گل زیبا بیکار میشد شاید از روی قانون قاعده فوتبال می بود. اگر یک اندازه ما نمیتوانستیم این گل زیبا رو ببینیم، چون که در چمپیونات تاجیکستان چنین گل های زیبا خیلی کم اتفاق میافتند و دیروز موانینگو ببینید چگونه با سر توپ رو به درون دروازه از خط روان کرد و در حالت بسیار بحثناک این گل هم آفساید گرفته شد. اما حالا اگر این گل هم بیکار میشد تا یک اندازه ما نمیتوانستیم گل زیبا رو ببینیم. بسیار ضربه خوب از جانب نیم محافظتگری دسته
равшан зада шуда буд. Хуб, чанде пештар ба майдон омад Масрур Қиёмиддинов ҳамон вақте ки дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳам тағйирот шуд ва ӯ ҳамон лаҳза Азбек Ҳаитовро иваз кардааст. хуб, билохира футболбозони равшан ба пеш баромаданд. Эҳсон Бобоев, Далиев, Алло Тошбулодов, партоби нодуруст аз ҷониби легионери ӯзбекистонии дастаи Хуҷанд. خب تو انجامی این بازی وقت خیلی زیاد هم هست، وقت خیلی زیاد است بیننده عزیز. برای همین فکر میکنم که بازیگران خوجند فرصت دارند، امکانیت دارند که باز لحظه های خوبی گلزنی با میان آورند. یک حالتی بحثناک هم با میان آمد در کنار میدان در وقت حمله دسته خوجند. Тошбулодов, Эҳсон Бобоев, партоби баланди Эҳсон Бобоев ва аут ба нафи бузнигарони Хуҷанд. خب بیاید میبینیم و همین لحظه که بود دلیف از پای افتید در رقابت با بختیوار خورشید. سرگی اسکانیان توپ در میدان باقی میماند. فوتبالبازان دسته روشن توپ را میگیرند. مسعود قیومیدینов ارسالی توپ ولی دیر کرد برای آغاز کردن حمله فوتبالبازان دسته روشن. Toni Bikatal, Azbek Daliev, Firuz Xarayev و پرتاب فیروز خرایف روز بعد دستی دروازه‌بان یوگنی گریتسنکو می‌رود. دیمیتری پاولیش ادامه حمله دسته روشن و توپ را از عزیزبek سلطانов میگیرند فوتبالبازان تیم خوجند. اما در مرکز میدان مسعود قیومیدینov بسیار عالی هنرنمایی میکند. محمدجان رحیمov از پهلوی چپ میدان ادامه حمله دسته روشن را میبینیم. گزارش بسیار خوبی نیم محافظتگری دسته روشن اما به نتیجه. حالا میزبانان به حمله میروند. دلیف پرتابی او با артем Сердюк, Эҳсон Бобоев. Аммо зуд Юрий Батюшин тӯбро ба дарвозабон Евгений Гритсенко расонид. муаллифи голи зебо дар бозии имрӯза Юрий Батюшин.
خب بالا دلشاد بزرگ و میدان میآید و او سرگی اسکانیان رو عوض میکنند. اکنون با 3 دفاعگر شاید بازی میکنند فوتبالبازان خوجند و در 11 دقیقه ماندن تا انجام وقت اساسی رستم خوجاєв حملهگری دوم رو وارد میدان کرد و دلشاد بزرگ در این نقش هنرنمایی مینماید. تونی بیکاتال فیروز خراєв партоми ноанихи дифогари дастаи хуҷанд аут ба нафи бозингарони дастаи мизбон ташпулотов тони бикатал ва тони иштибоҳи худро ислоҳ кард. Хараев эҳсон бобоев партоби хеле ҳам баланд ва футболбозони хуҷанд метавонанд ҳамлаи худро анҷом диҳанд. лаҳза ба лаҳза қурбонов на бозоров будааст. хеле партоби баланд ба ҷаримагоҳ ва чунин партобҳои баланд чандон кор надода истодааст. ба соҳибони майдон аксул ҳамлаи дастаи равшанро мебинем. муҳаммадҷон раҳимов партоби хубию имконияти идома додани ҳамла ҳаст. хуршед абдуллоев кӯмак кард ба капитани дастаи равшан раҳимов. ва тони бикатал бо як ҳаракаташ бузингари дастаи равшанро ба тарафи дигар бурд. ва довар ҳам инҷо аз пой меафтад, вале ба ҳар сурат ӯ метавонад бозиро идома диҳад. дар ин лаҳзае ки мебинед идомаи ҳамлаи дастаи равшан зарбаи бахтиёр зарифов туб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. хуб даври оянда даври 9 бинандаи азиз 31 май шурӯъ мешавад ва дастаи хуб хуҷанд бозии худро дар сафар муқобили Иста Равшан баргузор мекунад. дерби сухт дар майдони дастаи Иста Равшан баргузор мешавад. ин рақобат рӯзи 2 июн якшанбаи 2 июн сурат мегирад ва тими равшан бошад дар майдони худ муқобили ҳосилот дар ҳамон рӯз бозӣ менамояд ва баъдан андаке танаффус, чунки то 15 июн аслан, чунки дар ин давра бозиҳои тимҳои миллӣ баргузор мешаванд, аз ҷумла тими мунтахаби Тоҷикистон ва даври даҳум баъдан 15 июн шурӯъ хоҳад шуд ки хуҷанд дар майдони худ вахшро қабул мекунад. баъдан равшан дар ҳамон давр ба дидори Регар Тадаз меравад. خب ضربه ҷаримавӣ ба нафи бозингарони дастаи хуҷанд аст. тамошобинони азиз, خب بیاید ببینیم دقیقه 84 بازی بهترین فرصت برای فوتبالبازان دسته خوجند. فیروز خراєв در نزد توپ، خب بالا میبینیم ضربه خراєв، اما این چی ضربه بود؟ این چی ضربه بود که دفاعگری دسته خوجند انجام داد. به نتیجه ضربه انجام داده فیروز خراєв با پایان رسید.
6 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی بازی. حمله جوابی فوتبالبازان دسته روشن. بازیگر دسته خوجان دست پای افتید. خب بازی دیگر میان دستای کوکتوش و استرافشان در نیمه اول علاقه جنباز شده است. اونجا حساب شده نشده است. 0-0 بیننده عزیز. حالا کارت زرد نشان میدهد با سرمربی دسته خوجان رستم خوجاєв آگاهی میگیرد از جانب دوور برای دعوایش با دوور. خب واقعا هم در این لحظه مربیان رو هم فهمیدن ممکن است. حالا بیا توجه میکنیم ادامه حمله دسته خوجاند. پرتاب بلندی تونی بیکاتال و تو از جسور قربانوف از میدان بیرون میشود. خب من بار دیگر حالا با جدول توجه میکنم اگر دسته روشن حساب رو نگاه دارد در بازی امروزه آنها با زینه سریوم میگذارند، یعنی موقع ریگارتاداس رو اشغال میکنند. ریگارتاداس پگاه با پنجشیر بازی میکنند. ادامه حمله فوتبالبازان دسته خوجاند است. حمله همان ادامه دارد. ضربه قرایف و تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. و باز یک بازیگر دیگری روشن از پای افتید یوری باتیوشین است. و مؤلف گلی بهترین اصلا گل زیبا یوری باتیوشین اندکی اوسیب گرفته است و شاید از رانی پویش اوسیب گرفت، ولی فکر میکنم حالتش خوب است، میتواند بازی رو ادامه دهد. 3 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. پرتاب خیلی هم بلند. قربانوف و گزارش بسیار خوب جسور قربانوف. ادامه حمله دسته خوجان رو میبینیم. دلیف عزیزبک دلیف، ولی در مقابل بازیگر دسته روشن موفق نشد. اوت به نفع فوتبالبازان خوجان. حالا هم وقت هست. فیروز قرایف از چند بازیگر دعوت میکند که با جریمه‌گوی دسته روشن آیند و معلوم میشود که فیروز قرایف روز توپ رو به داخل جریمه‌گوی دسته روشن روان میکند. پرتاب بلند و ضربه کنجی. ضربه کنجی با فایده میزبانان. محمد جان رحیموف حالا اندکی اوسیب گرفت ولی بازی رو ادامه داده میتواند. خب بیاد متوجه میشیم با ضربه کنجی. فیروز قرایف پرتاب بسیار خوب، ضربه و چگونه سیوی عالی بود. یوگنی گریتسنکو رو باید احسن آفرین گویند فوتبالبازان روشن که این ضربه رو برگردانید. واقعا من گمان کردم که تو وارد توی دروازه شد و گل است، اما نه بیننده عزیز. ضربه بسیار خوب ارتیوم سردیوک، خیلی عالی بود. حالا ضربه کنجی نوبتی رو میبینیم از کنار چپ.
تو با جریمه‌گاه ارسال کرده می شود. امکانیت بود برای فوتبالبازان خوجند. بختیار ظریفов در تنهایی است ولی توپ را بازیگران خوجند میگیرند. امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان دسته خوجند هست. تونی بیکاتال و چیکار میکند دفاعگر مرکزی دسته خوجند تونی بیکاتال. امکانیت خوبی ادامه دادن حمله بود. و باز هم توپ را برای بازیگران خوجند. پس به کناری راست جسور قربانов پرتاب دیاگونال. امکانیت برای دسته خوجند احسان بابویف و کاپیتان دسته باید کسی کمک کند. کمک رسانیده می شود از جانب قرایف. پرتاب به جریمه‌گاه و گریتسنکو توپ را داشته گرفت. دقیقه 92 بازی است بیننده عزیز. واقعا هم سیوی انجام داده یوگنی گریتسنکو در لحظه آخرین. این شاید یکی از بهترین سیف‌های او در موسم امسال باشد. خب 90 دقیقه بازی حالا به انجام میرسد بیننده عزیز. داور چند دقیقه اضافه میکند. داور حالا 7 دقیقه اضافه میکند با وقت اساسی بازی بین دسته های خوجند و روشن. حساب 0-1 و فایده فوتبالبازان دسته روشن است. خب حالا اینجا بحث و مناظره سر چی است؟ اینجا فیر پلی او به نفع بازیگران روشن. سوربون خیوسوف توپ را از او بازی می‌دارد. خب به هر صورت وقت است 6 دقیقه دیگر حالا برای میزبانان و برای مهمانان جهتی نگاه داشتن حساب بازی که با حساب 1-0 فوتبالبازان دسته روشن پیش صف هستند. پرتابی خیلی هم بلند. سرتیوک تلاش کرد اما موفق شده نتوانست انجام. و خطا از جانب خورشید عبداللهیف. کورتیزر با فوتبالبازی دسته روشن نشان داده می شود. خب باز هم توپ رو از دست میدیم فوتبالبازان دسته خوجند. باز پایده ویران کنیم از جانب بازیگران روشن و ضربه جریمه‌ای نوبتی به نفع میزبانان. اینجا دو حالتی خطا از جانب بازیگران دسته روشن به قید گرفته شد. خب میبینیم ضربه جریمه‌ای چگونه صورت میگیرد. فیروز قرایف در نزد توپ دقیقه 93 بازی. تماشاگران عزیز خب ضربه جریمه‌ای حالا اجازه داده می شود. پرتاب قرایف چندان پرتاب خوب هم نبود و فوتبالبازان روشن توپ را از میدان زده بیرون میکنند. اسلام توشپولوتوف حالا توپ را از اوت به بازی می‌دارد. امکانیت بسیار خوب برای دسته خوجند. فرصت بود. ضربه نیست. تنها ضربه نیست در این لحظه بیننده عزیز. حالا باز هم میزبانان حمله خود را انجام میدهند اما پس خطا. استولی خیلی هم بلند
ва инҷо тӯбро дарвозабони дастаи равшан Евгений Гритсенко дошта мегирад. Дақиқаи 94 ҳам пушти сар мешавад. حالا چی اتفاق افتاده باشد؟ شاید در جریمه‌گاه دسته روشن چی اتفاق به میان آمد در همین لحظه ها و حالا سعید زیندینوف با یاردمچی خود گوش می‌اندازد. خب به توجه میکنیم برخورد ارتیوم سردیوک و فوتبالباز خط دفاعی دسته روشن دیمیتری پاولیش. اینجا دستی بازیگری دسته روشن در کتفی فوتبالباز خوجاند است. شاید همین چیز رو حالا داوران تفتیش کرده ایستادند. و حالا هم مشورتی داوران ادامه دارد. داور به نزد وار میرود، به نزد اکران و این لحظه رو از نزد وار میبیند که چی حالت چی اتفاقی افتاد. خب بیاید میبینیم بیننده عزیز. این لحظه به داور نشان داده میشود. و بسیار با حالتی بحثناک هر دو دستی بازیگری دسته روشن در کتف ارتیوم سردیوک است. شاید همین چیز رو حالا داوران ماست چیزی اساسی خود قرار دادند، یعنی شاید همین باعث شد که فوتبالبازی خب سعید جان زینالدینوف حالا این لحظه رو میبیند. بیاید بار دیگر متوجه میشویم و پورا این لحظه دیده برآمده میشود. پنالتی با دروازه دسته روشن تعیین کرده میشود. ضربه 11 متره در دقیقه 97 رقابت بیننده های عزیز. بعد از دیده برآمدن لحظه تکراری ضربه 11 متره دیده برآمده میشود. خب بار دیگر از کارگردان خواهش میکنم همین لحظه رو برای ما و شما پیشکش کنند که چگونه حالت به میان آمد میان دیمیتری پاولیش و ارتیوم سردیوک. حالتی واقعا هم بحثناک. به توجه میکنیم و دو دستی بازیگری دسته روشن حالا شاید همین مجبور کرد که دوباره همین لحظه رو دیده برآیند. و بسیار فکر میکنم لحظه بود که داوران هم در این لحظه با خلاصه آمدند که خود داور سعید جان زینالدینوف با خلاصه آمد که ضربه 11 متره تعیین کند و این در دقیقه آخر بسیار علام‌آور است برای دسته که پیش صف می شود. بیننده عزیز تا یک اندازه حرکت فوتبالباز دسته روشن هم به نظر من بسیار تا یک اندازه نادرست هم هست. وقتی دقیقه آخر است در داخل جریمه‌گاه در بسیاری حالت رسیش ها اصلا بازیگران میگویند بین خود که هیچگاه با بازیگر حریف نرست، چون که این میتواند یک حالت به میان آورد که به نفع یا به ضرر همون دسته شد. با همین خاطر ما از همین رسیش دیمیتری پاولیش رو داوران رو مجبور کرد که ضربه 11 متره تعیین کنند. من گفتنی نیستم که اینجا پنالتی از ضربه 11 متره، ولی حتما این چیز مورد تحلیل قرار داده می شود. خب اسلام توشپولوتوف لیگانر ازبکستانی دسته خوجان در نزد توپ ضربه او رو میبینیم و گل. حساب 1-1. دقیقه 99 بازی است بیننده عزیز.
دقیقه 99 بازی. من فکر میکنم داور باز 3-4 دقیقه دیگر علاوه خواهد کرد، چون که در این لحظه تفتیش کردن نوارها وقتی خیلی زیاد گرفته شد. خب پرویز باقیف تحت رقم 4 به میدان میاد، تحت رقم 73 علیشیر براتوف حالا بازیگر رقم 7 رو عوض میکند، ارتیوم سردیوک رو، و اسلام تاشپولودوف مؤلف گل ترک میدان میکند و او را در این لحظه دفاعگر پرویز باقیف عوض میکند. دو دفاعگر رو به میدان میارد رستم خوجایف، دو دفاعگر مرکزی، و برای پرقوت کردن خط دفاع اینها به میدان وارد کرده شدند. خب بار دیگر متوجه میشیم واقعا هم این لحظه رو خود شما ببینید بیننده عزیز و قضاوت کنید. واقعا هم همون دستانی بازیگری دسته روشن اینجا شوپناک هستند، زیرا این توانست، من نمیگم که این توانست بازیگری دسته خوجند رو اسباب افتاند، ولی همین سبب شد که داور ضربه 11 متره تعیین کند. خب از وقت اساسی حالا 10 دقیقه سپری می شود. من گفتم که داور چند دقیقه دیگر وقت میدهد حتما با این رقابت. دو حالت بحثناک بود، یکی برای کارت سرخی که با بازیگر خوجند داده شد و دیگری با ضربه پنالتی که به دروازه روشن داده شد. دیمیتری پاولیش، احسان بابایف، گیلشود بازاروف، ولی توپ را از پای او گرفتن فوتبالبازان دسته روشن. ادامه حمله فوتبالبازان مهمان و اینجا ضربه جریمه‌ای اگر خطا نکنم داده می شود به دسته روشن و حالا ضربه جریمه‌ای از سوی فوتبالبازان دسته روشن و بازی در آورده می شود. همون حالتی که برخورد مقابل ساموئل لوفوری بود. خب بیا توجه میکنیم با لحظه های آخرین در بازی امروزه. ادامه حمله دسته خوجند، دلیف فشار می آورند میزبانان. امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان روشن وجود دارد و ضربه جریمه‌ای به یگان شک و شبهه احتم و از پیراهن بازیگر دسته روشن داشت. دقیقه 130 بازی جریان دارد. تماشاگران عزیز، ساموئل لوفوری و وقت به انجام میرسد. با همین دسته ها امتیاز را بین خود تقسیم میکنند. روشن بازی غلبه کرده ایستاده را حالا مساوی می نماید و 2 امتیاز از دست میدهد، هرچند اونها با شماره زیادتر بازی داشتند. و گل دسته روشن رو یوری باتیوشین و از خوجند رو البته اسلام تاشپولودوف از پنالتی به هدف رساندند و همینطور بازی مرکزی دور با اشتراک خوجند و روشن با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. گزارش مستقیما از ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان در شهر خوجند به انجام میرسد. بابا خالمرزاده با جمع همکاران هم بودم که این گزارش رو برای شما پیشنهاد کردیم. تا گزارش‌های نوبتی صحتمند و پیروز باشید بیننده عزیز. خیر.
است.